ਅੱਜ ਅਸੀਂ पहुंचे हाँ जिला फतेहगढ़ साहिब के पिंड चोलटी खेड़ी के विच, जिथे एक बरोटा मौजूद है जो 300 साल पुराना है। 4 एकड़ के विच फैले हुए इस बरोटे के नाल कई इतिहास ते मिथिहास जुड़े हुए ने। इधर इतिहास कहा जाता है। इतने एक साधु ने तपस्या की थी, किसी के औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपने धुने से विभूति उठाकर दी थी। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। भी किसी अफसर ने उठाया था इत्थे दा भी थोड़ा जिहा करिया था जोर जबरदस्ती, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। और एक बंदा जी ये अपने कुटिया के तख्ते ते तख्ते चक के अंदरों लिया बंदा जी, जब बाहर आया जी उन्होंने दिखण तो हट गया जी। ਤੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। सत श्री अकाल दा समर न्यूज़ देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है तो मैं हाँ तुहाडे नाल मनप्रीत समरा। अज असीं पहुंचे हाँ जिला फतेहगढ़ साहिब के पिंड चोलटी खेड़ी के विच, जिथे एक बरोटा मौजूद है जो 300 साल पुराना है। 4 एकड़ के विच फैले हुए इस बरोटे के नाल कई इतिहास ते मिथिहास जुड़े हुए हैं। अज दसांगे कि आखिरकार चोलटी खेड़ी पिंड के विच मौजूद इस बरोटे का की इतिहास है ते इहदे बारे की गल्लां जिहड़े किहड़े मिथिहास जिहड़े इस दे नाल जुड़े हुए हैं। आओ अंदर चलते हैं। मिथिहास इस बरोटे दे नाल जुड़िया होया है कि इत्थे एक साधु रहिंदे सन। साधु दे कोल एक महिला आंदी है जिहदे कोल कोई औलाद नहीं सी। औलाद दे लई ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਪੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਪੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ औरत जिहड़ी है भभूति जो साधु के वलों दी जाती है इत्थे लगे धूने दे विच उस तरह जिहड़ी सुट दी जाती है उसके वलों ते उत्थों ही ये बरोटा जिहड़ा पैदा होंदा है। ये इतिहास नाल जुड़िया होया, मिथिहास जुड़िया होया है कि जिस तरीके दे नाल महिला दे कोल पुत्र होना सी, महिला दा परिवार, महिला दा वंश अगे वधना सी, उसे तरह इस बरोटे दीयां जड़ां जिहड़ियां ने वो इसे तरह फैलियां होईयां ने। तुसीं देख सकदे हो कि छोटे छोटियां जड़ां जिहड़ियां ने बरोटे दे विचों निकलियां होईयां ने। बरोटा तुसीं देख सकदे हो कि इत्थे ये पता नहीं लगदा कि असल बरोटा किहड़ा। असल भी तुहाडे नाल ओह साझा करांगे कि असल बरोटा जिथे महिला दे वल्लों भभूति जिहड़ी पाई गई सी धूने दे विच ओह बरोटा किहड़ा ओह भी तुहानूं जरूर दसांगे। पर जिहड़े उस बरोटे दे अंश ने उसे दे विचों निकले हुए ने ओह तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हां। सो कहा जांदा है कि जेकर इस बरोटे दी कोई भी छोटी जी लकड़ की या कोई पत्ता भी इत्थों लैके जांदा है या कोई नुकसान पहुँचाउण दी किसी दे वल्लों कोशिश कीती जांदी है ते उस दे नाल कोई ना कोई घटना जिहड़ी वापरदी है। सो 4
ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਟਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੱਤਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਟਹਿਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਵੇਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਹਿਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰੋਟਾ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਆਂਦਾ ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅਦਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮਿਥਿਹਾਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਹਿਣੀ ਨੀਚੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਰੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਬਰੋਟਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਟਹਿਣੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਰੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਹਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੜੇ ਠੰਡਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੰਡਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੀਚੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਟਹਿਣੀ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰੋਟਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਟਹਿਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਹ ਜੜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰੋਟਾ। ਸੋ ਬੜੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਫੈਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਭਭੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਭਭੂਤੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧੂਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਗਿਆ ਬਰੋਟਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਸੀ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੋਟਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬਰੋਟਾ ਅਸਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜੜ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਜੋ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਵੀ ਸੁੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਰੋਟੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਪੂਤੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਰੋਟਾ ਜੋ ਕਿ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ 300 ਸਾਲ ਬਰੋਟੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਜੜ ਆਖਰਕਾਰ ਜੋ ਭਪੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਭਪੂਤੀ ਜਿਸ ਧੂਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਜੜ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਰੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਰੋਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦਿਖਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਪੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਪੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਪੂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਧੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਉੱਗਦਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਉੱਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਵਧੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਪੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਕੜੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੱਕੜੀ ਲੁਕੜੀ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਖੇਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ,
ਉਹਦਾ ਘਰ- ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਆਹੀ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਬਟਾਰੂਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਈ ਸਾਧ ਵੀ ਨੀ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਥ ਜਦ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਕੜੀ, ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਵੀ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਰੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਡਾਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੜ ਵੱਡੀ ਦੀ ਹਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ 9 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੜੇ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਲਮਾ ਫਸ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਉੱਧਰ ਕਰਤੀ। ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੇ ਬਰੋਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਪੱਤਾ ਵੀ ਖੇਤ ਮੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਰੀ ਮੋੜ ਕੇ ਗੇਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਗੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਛਾਤਰੀ ਪਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਰੋਟੇ ਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਮੰਦਿਰ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹੰਤ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹੰਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਧੂਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਪੂਤੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ जी, इधर इतिहास कहा जाता है। थे एक साधु ने तपस्या की थी, किसी के औलाद नहीं थी, तो उन्होंने अपने धूने से विभूति उठाकर दी थी। वो घर ले जाकर ब्रह्म कर बैठे थे और फिर वापस यहीं गिर गए थे। उसी विभूति से बड़का पेड़ पैदा हो गया था, जो बढ़ते बढ़ते आगे फैलता ही चला गया। 12 शाख में हुआ, 12 से आगे फैलता चला गया। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਜਾਂ ਬਰੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਸ ਜਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ? देखो ये पूर्णतः सच भी है, क्योंकि असी वेख्या भी है इहदा। बाकी क्योंकि देखो असी मैं तो सुनता भी आया, बचपन से देखता भी रहा हूँ। हुण इहदा अगर ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਤੀ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ थी ਗੱਲਬਾਤ, ਬੁੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ थे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਈ थी कि भी किसी अफसर ने उठाया था ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਆਈ ਜੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆਈ ਜੇ ਹੈਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖਸ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ? हाँ जी, जो देखो यहाँ पे अगर कोई भी आता है अपने मन में सुख रखता है
उसकी सुखना पूरी करती है। ये सुखों के आधार पे ही खड़ी है। अब तो कहना अब तो नहीं रही, अब तो कुछ समय हो गया, 10-15 दिन हो गए जो ये गिर गई थी, नहीं तो ये सुखों के आधार पे ही मान्यता है इसकी ज़्यादा, क्योंकि कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष हमेशा कहा जाता है कि वट वृक्ष के औलाद का और वंश का एक इसका महत्व पुराना ही है, प्राचीन अगर इसका महत्व पढ़ा जाए वही इसका एक तरीके से है। और हमने तो देखो क्या सुना और क्या नहीं सुना, हम तो इतना कह सकते हैं प्राचीन जगह है, इतनी सिद्ध जगह है कि मैं इसको साक्षात रूप में भगवान के रूप में देखता हूँ, पूजता भी हूँ जी। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੋ? नहीं नहीं, मैं 24 घंटे उरी रहता हूँ। जहाँ ऐसे वैसे काम वगैरह इतने उत्थे जाना भी पै जाता है, बाकी रहता उरी हूँ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਥੇ? देखो किया तो गया था, काफ़ी समय पहले 5-6 साल पहले आए थे, उन्होंने करवाया भी था विरासती। आगे तक के तो अभी इसका इतना कुछ ऐसा करवाया नहीं गया, क्योंकि बोल के तो सभी चले जाते हैं, करवाने के टाइम पे कोई खड़ा नहीं होता है। सेवा में हर एक हाथ नहीं बटाता है। कोई कह दे भी मैं सेवा कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, नहीं, मुश्किल है, क्योंकि इतने बड़े स्थान को संभालना, रोज़ साफ़ सफाई करना, ये करना वो करना। और भी देखो मेरे यहाँ तकरीबन इतने बड़े बड़े बरोटे गिर गए कि मैं कह नहीं सकता। नुकसान तो हमारा हो रहा है, हम ही को दिख रहा है, दूसरे को आम जितने पंछी है उनके लिए उनके घर बसेरे उजड़ गए। कितने यहाँ इतने पंछी रहते थे, मोर थे, वो सब इधर उधर तितर बितर हो गए इस चीज़ के कारण, गिरने के कारण। क्यों? इसमें ऐसी फंगस लगी हुई है जिसके कारण ऐसे ऐसे मोटे मोटे कीड़े अंदर लगे हुए हैं, दीमक मंगू, जो इसको खोखली कर रही है। और बाकी तो और कुछ कह भी नहीं सकता, बाकी इधर मैं आगे दस नहीं सकता। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਣਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਖਣਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ? ਹਾਂਜੀ ਘਟਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਟਾਹਣੀ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਇਸ ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਰੇ 50-60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਬਰੋਟੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ 350 ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਉਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੱਥ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਉਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਜੀ, ਤਖਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਆਇਆ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਣ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜਦ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਏ ਕਰੇ ਬਰੋਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੀ, ਫਿਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜੇ ਕਰੇ, ਜਦ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਏ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜੇ ਕਰੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ? ਸੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਮੱਥ ਕੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਹਣੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸੁੱਖਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖਣਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਰੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਆ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉਰੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਮਤ ਧਾਰ ਹੋਈ ਵੀ
ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੂਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਉਰੇ ਦੇ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਰੇ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਭੰਡਾਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਾਠ ਰਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ 25 ਜੇਠ ਨੂੰ ਉਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮਹੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਸਰਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਟਾਣਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੱਢ ਹੁਣ ਗਿਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਿਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਬਰੋਟਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮਰੱਬੇਬੰਦੀ ਮੈਂ ਇਹ 12 ਵਿਗੇ ਮਤੀ ਜੀ। 12 ਵਿਗੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ 4.5 ਕਿੱਲੇ ਮੈਂ ਹੋ ਚੱਲੀ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਲਾ ਛੱਡਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਛੱਡਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਬਰੋਟਾ ਹੈ ਤੇ 4.5 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਬਰੋਟੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਲਟੀ ਖੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਇੱਕ ਬਰੋਟਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬਰੋਟੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰੋਟਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਰੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ।